یہ کہانی ان 40 خاندانوں کی ہے جو سالانہ اربوں روپے پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، اور اس ایڈنگ اینڈ بیٹنگ میں حکومت یا ریاست کا پورا ہاتھ ہے۔ آئی پی پیز کی یہ کہانی ایسے پاور پلانٹس کی کہ جو بجلی پیدا نہ بھی کریں تو انہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ 2300 کھرب روپے کا سرکولر ڈیٹ اس کے علاوہ ہے، اور اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے یا منجمد کرنے کے لیے وہی ریاست کے جس نے پاور پلانٹ سے معاہدے کیے ہیں وہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ کر دیتی ہے۔ گزشتہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے کے بعد یہ بحث زور پکڑ چکی ہے کہ عوام کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں حکومتی نااہلی کا خراج ادا کرے، اور پھر سابق وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری اعجاز گوہر نے اس مدے پر متعدد ایکسپوز اور پریس کانفرنس کی اور آئی پی پی سیکٹر پر قابض 40 خاندانوں کا ذکر کیا، اور آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ ایک پلانٹ جس نے جنوری میں 0 بجلی سپلائی کی، اس کو 1000 کروڑ روپے دے دیا گیا۔ فیبروری میں اس نے پھر 0 سپلائی کی، مارچ میں پھر اس نے 0 سپلائی کیا، پھر اس کو 1000 کروڑ کی پیمنٹ دے دی جائے۔ 106 میں سے 50% پلانٹ ایسے ہیں جو کہ 10% سے کم مال بنا رہے ہیں، تو 25 ایسے ہیں جو 0 پہ چل رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایف پی سی سی آئی اور ایپٹما نے بھی آئی پی پیز معاہدوں پر نظرثانی اور فورینسک آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ 40 لوگوں کو بچانا چاہتی ہے، یا 40 خاندانوں کو، یا پھر 240 ملین پاکستانیوں کو۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچنا، صرف وہ لوگ شاید بچ جائیں کہ جو انرجی استعمال ہی نہیں کرتے۔ ایک برڈن ہے جو 10 آدمیوں پہ جب اس میں سے تھک کے گر جائے گا تو 9 کے اوپر وہ برڈن ڈال دیں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی نہیں چل سکتی اتنی مہنگی بجلی پہ۔ حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کارخانے بند کرانے ہیں، یا پھر آپ ہمیں بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے دیں بند کارخانوں کی۔ یہ جو آئی پی پی ایگریمنٹس ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، جتنی بجلی جو بنائے اس کی پیمنٹ ہو۔ آئی پی پیز کی کہانی کا آغاز 80 کی دہائی کے آخر میں اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب 1986 میں پہلی آئی پی پی ہب کو پاور کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور پھر 1994 میں پہلی آئی پی پی پالیسی کے تحت پاور پلانٹس لگانے کے معاہدے کیے گئے۔ اس وقت 28 روپے فی یونٹ میں سے 18 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے جاتے تھے، یعنی کہ اگر پاور پلانٹ بجلی پیدا کرے یا نہ کرے اسے 18 روپے فی یونٹ کل پیداواری صلاحیت کے مطابق ادا کیے جائیں گے۔ ڈیٹا کے مطابق جنوری 2024 سے مارچ 2024 کے دوران ہر ماہ آئی پی پیز کو 150 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ آئی پی پیز کو 3 ماہ میں 450 ارب روپے ملے، اور 4 پاور پلانٹس نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، مگر انہیں بھی 1000 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ان پاور پلانٹس میں سے 52% پاور پلانٹس حکومتی اور 28% نجی شعبے کی ملکیت ہیں۔ تقریباً 3000 میگا واٹ کیپیسٹی پر چلنے والے 3 پلانٹس اس وقت بند پڑے ہیں، کہ جن میں پہلے نمبر پر 1292 میگا واٹ کا ہپکو، دوسرے نمبر پر 146 میگا واٹ کا حبیب اللہ کوسٹل پاور کمپنی، اور تیسرے نمبر پر 1638 میگا واٹ کا کیپکو پاور پلانٹ ہے۔ یہ واضح رہے کہ دیگر سیکٹرز کی طرح اس سیکٹر میں بھی کچھ خاندان نمایاں ہیں جن کے نام سامنے آتے ہیں۔ فار انسٹنس یو ہیئر اباؤٹ دا ترینز، دا تباز، دا داؤدز، منشا صاحب جیسے نام بار بار سامنے آتے ہیں۔ یہ خاندان اتنے طاقتور ہیں کہ یہ اپنی مرضی کی پالیسی بنواتے ہیں اور پھر اسے منظور بھی کروا لیا جاتا ہے۔ 3 پاور کمپنیز کو دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر ہب پاور کو جنوری میں 2.6 ارب، فیبروری میں 4.3 ارب اور مارچ میں 2.6 ارب روپے ادا کیے گئے، اور ہب پاور نے 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی۔ ناظرین، 3 سال قبل آئی پی پیز اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو گیم چینجر قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اب ملک میں مہنگی بجلی نہیں خریدنی پڑے گی کسی کو۔ 1994 کے معاہدے ہیں، 2002 کے معاہدے ہیں اور 2006 کے معاہدے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ نظر ثانی ہو چکی ہے اور معاہدے ہو چکے ہیں۔ ہماری صنعت جو ہے اس کو فائدہ ہو، گورنمنٹ کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس زمرے میں آئیں گے، ان کے بھی جو ریٹس ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایڈجسٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں قوم کو آئی پی پی سے کیے گئے نئے معاہدے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس سے سرکولر ڈیٹ اور بجلی کی پیداواری قیمت کم ہوگی۔ یہ وہی وقت ہے ناظرین کہ جب آئی پی پیز کے حوالے سے تفتیش کا فیصلہ کرتے ہوئے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی۔ محمد علی کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ اور ریکمنڈیشن سفارشات وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی تھی، اور پھر
अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। पाकिस्तान में जो होता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। हालांकि वो कमाल रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर कमेटी फॉर पावर सेक्टर ऑडिट, सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन एंड फ्यूचर रोड मैप के उन्वान से लिखी गई, 288 सफात पर मुश्तमिल। इट वॉज अ रिपोर्ट वर्थ रीडिंग। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि मुतअद्दिद पावर प्लांट्स ने जायद मुनाफा हासिल किया गया। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स ने 2011 से 18 के दरमियान तकरीबन 11 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। उस वक्त के हुकूमती वजीर नदीम बाबर के सबा पावर प्लांट्स ने तकरीबन 1 अरब जायद मुनाफा और 3 अरब रुपए से जायद डिविडेंड्स की सूरत वसूल किए। रज़ाक दाऊद के जो उस वक्त हुकूमती मुशीर थे, उनकी कंपनी रूश पावर ने 9 अरब रुपए लागत से लगाए गए पावर प्लांट से 30 अरब रुपए कमाए, जबकि उनकी एक और पावर प्लांट ऑल्टर्न एनर्जी ने तकरीबन 6.5 अरब रुपए कमाए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया था कि सब पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्लांट ने तकरीबन 10 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। इन दोनों प्लांट्स के मालिक नदीम बाबर हैं। इसी तरह JWD ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने तकरीबन 4 अरब रुपए का जायद मुनाफा कमाया। और बजाय इसके कि इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होती, हीट ऑडिट की तब बातें हुई, बहुत गहराई में रिपोर्ट गई, मगर IPPs के साथ नया मुआहिदा करके इन सबको अकोमोडेट किया गया, गिवन दैट स्टेट एग्रीमेंट्स वर प्रेजेंट, अपनी जगह मौजूद थी। मगर अब जो डेटा सामने आया है, इससे यह पता चल रहा है कि जिन IPPs को ही इस मुआहिदे के तहत फायदा पहुंचाया गया था, जैसे लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद रूश का फी यूनिट 745 रुपए में खरीदा जा रहा है, और इस पावर प्लांट का प्लांट फैक्टर सिर्फ 4% है, 4%। मतलब कि ये प्लांट सिर्फ 4% की सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहा है। कमाल नहीं हो गया? यहां यह भी बताना जरूरी है कि रूश पाकिस्तान पावर लिमिटेड डेस्कॉन का ही ज़ेली इदारा है। डेस्कॉन मारूफ बिजनेसमैन और तहरीक इंसाफ काबीना में बतौर मुशीर बराए कॉमर्स काम करने वाले रज़ाक दाऊद की मलकियत है। बकौल गोहर एजाज, इमरान खान की हुकूमत ने न सिर्फ रूश पावर के 160 करोड़ के डैमेजेस माफ किए, बल्कि इन अग्रीमेंट्स को रिन्यू करने का क्रेडिट भी लिया था। और साथ में, और जिस वक्त ये मुआहिदा तय पाया, वो अहम तरीन वजारत संभाले हुए थे। नाज़रीन, वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करते हुए पावर सेक्टर से मुतल्लिक एक मासूम सवाल किया कि कोई बता सकता है कि सलाहियत की अदायगी क्या है, लेना या अदा करना, पे एंड टेक एंड पे क्या है। नाज़रीन, बताते चले कि बगास से बिजली पैदा करने वाले एक IPP चिन्योट पावर लिमिटेड के मालिक मौजूदा वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज ही हैं, और उनके पावर प्लांट को 3 माह में 63 करोड़ से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की गई हैं। इसी तरह लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद नंदीपुर पावर प्लांट के जिसका प्लांट फैक्टर सिर्फ 8% है, इसे 15 अरब रुपए अदायगी की गई है, और ये वही प्लांट है कि जिस पर खुलकर सियासत की गई। अगर दीगर IPPs मालकान को देखा जाए तो हब पावर प्लांट एंग्रो और हबीबुल्ला ग्रुप की मलकियत में है। इसी तरह ऑल्टर्न पावर प्रोजेक्ट भी डेस्कॉन का ज़ेली इदारा है कि जिसके मालिक अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं। पाक जनरेशन पावर प्रोजेक्ट, निशात पावर, निशात चूनिया, लाल पीर पावर प्लांट के मालिक मियां मंशा हैं। और IPP रिपोर्ट के मुताबिक अगर चारों प्लांट्स का मुनाफा देखा जाए तो वो तकरीबन 71.5 अरब रुपए बनता है। गुल अहमद एनर्जी के मालिक गुल अहमद ग्रुप है। सबा पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्लांट के मालिक, एज वी टोल्ड यू, तहरीक इंसाफ के दौर में मुशीर तवानाई नदीम बाबर हैं। डेविस एनर्गन प्राइवेट सैयद आबिद इमाम और सैयदा कुलसूम इमाम की मलकियत में है। सैयद आबिद इमाम फखर इमाम के साहबजादे हैं। इसी तरह सैफ पावर प्लांट सैफुल्लाह ग्रुप की मलकियत है। लकी पावर कंपनीज के मालिक मोहम्मद अली तब्बा हैं। JDW यूनिट 2 और 3 इसके मालिक जहांगीर खान तरीन साहब हैं। और अब 101 IPPs को देखा जाए तो 3 प्लांट्स सिफर, यानी कि अ बिग जीरो, सिफर सलाहियत पर चल रहे हैं। 70 प्लांट्स की इस्तेदाद कार, यानी कि बिजली पैदा करने की सलाहियत, कैपेसिटी तकरीबन 31% के करीब है, जबकि 13 प्लांट्स ऐसे हैं कि जो 50% से ज्यादा प्लांट फैक्टर पर बिजली जनरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, 25 से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। सादा अल्फाज में 85% IPPs ने 50% से भी कम बिजली पैदा की, लेकिन उन्हें कुल कैपेसिटी के मुताबिक 100% अदायगी की गई। एक प्लांट तो ऐसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका प्लांट फैक्टर 4% था, उसे 7 अरब रुपए की अदायगी की गई। अब अगर बिजली खरीदारी को देखा जाए तो हुकूमत कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से तकरीबन 200 रुपए फी यूनिट और सोलर पावर प्लांट से फी यूनिट 50 रुपए में खरीद रही है। और अगर कुल अदायगी को देख लिया जाए तो वो तकरीबन 2 खरब रुपए बनती है।
हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत ने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1929 अरब रुपए ऐसे अदा किए हैं कि जिनके एवज एक यूनिट बिजली भी वसूल नहीं की गई, यानी कि बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए का चूना जो आपको लगा है। अगर पेमेंट ब्रेक डाउन को देख लिया जाए तो आईपीपीएस को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, जबकि 62% कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की गई। महज 3 साल गुजरने के बाद सर्कुलर डेट भी एक ऐसे अफरीद की सूरत इख्तियार कर चुका है कि जो हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि इसे काबू में करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और काबू किया भी कैसे जाए कि जब एक सेक्टर में तगड़ों की हुक्मरानी हो और तगड़ों से कॉन्टैक्ट्स हों।